Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Karoti Vachalam, Mangulam Gayategiram, Yatkipata Mahanmande, Sigurunyatanam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanyesham, Hariom Tatsat. We are gathered together to observe the initiation ceremony. ஹரிபோ, இங்கே வந்து தீட்சை செரமனிக்காக நம்ம எல்லாருமே கூடியிருக்கிறோம். I'll speak about that. அதை பற்றி நான் பேச போகிறேன். But first, I'd like to say that this process is called Bhakti Yoga. இந்த வழிமுறை வந்து பக்தி யோகம்னு சொல்லப்படுறது. And you're all yogis and yoginis. இங்கே நீங்க இருக்கிறவங்கலாம் யோகிஸும் யோகினிஸாக இருக்கீங்க. Our meditation is chanting the holy name. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜெபம் பண்ற மூலமா தியானம் பண்றீங்க. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we listen to the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. நம்ம பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் கேட்கிறோம். Our diet is Krishna Prasad. அப்புறம் கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். And our practice is devotional service. நம்மளுடைய செயல் வந்து பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லப்படுறது. So this process, we believe that in the personality of Godhead, நம்ம வந்து இங்கே பகவானுடைய உருவத்தை வந்து ஏத்துக்கிறோம். as do the Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya,
Nimbarka Sampradaya and the four Kumar Sampradaya, as do the four Vaishnava Sampradaya. 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், மத்வ சம்பிரதாயம், நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம். Shankara Sampradaya Vishnu Swami and Nimbarka. சங்கர சம்பிரதாயம் வந்து விஷ்ணு சுவாமி நிம்பார்க்கரும் வர்றாங்க. Because Nimbarka, he received the knowledge from the four Kumars. நிம்பார்க்க சுவாமி வந்து 4 குமாரர்கள் மூலியமா அறிவை பெற்றார். So the Shankara Acharya Sampradaya, their ideas are not acceptable to us. சங்கராச்சாரியாவுடைய சம்பிரதாயம் வந்து இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல வர்றதில்லை. The Shankara Acharya Sampradaya is not acceptable to us. சங்கராச்சாரியாருடைய சம்பிரதாயம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. They say that everything with personality is an illusion. அவங்க சொல்றாங்க எது உருவம் இருக்கோ அது மாயைன்னு சொல்லி. They say Jagat Mithya, but we say that the personality of Godhead is transcendental. நம்ம வந்து பகவானுடைய உருவம் வந்து திவ்யமானதுன்னு சொல்லி சொல்றோம். அவங்க வந்து ஜெகத் மித்யான்னு சொல்றாங்க. He is Sat Chit Ananda. அவர் வந்து சச்சிதானந்தம். And his body, his soul is not different. அவருக்கும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. Our body and our soul is different. நம்மளுடைய உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. But the Lord's and the liberated souls in Vaikuntha, they are not the same as we are. பகவானும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களும் நம்ம சமமா இல்லை. So there is so much variety in the material world. இங்க வந்து இந்த ஜட உலகத்துல வந்து பலவிதமான வேறுபாடுகள் இருக்கு. Because in the spiritual world there is also variety. ஆன்மீக உலகத்திலேயும் பலவிதமான தராதரங்கள் இருக்கு. We want to serve Krishna. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். The great devotees serve the Lord. தூய பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்றாங்க. The Lord is one, but he has many forms. பகவானுக்கு வந்து பலவிதமான உருவங்கள் இருக்கு. So Hanuman, he was a servant of Lord Ram. ஹனுமான் வந்து ராமருடைய சேவகர். Ragupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. Ragupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. So at the end of the battle with Ravana, ராவணன் கூட சண்டை போட்டு முடிச்ச பிறகு Lord Ram offered Hanuman blessings. ராமர் வந்து ஹனுமானுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார். So one of the offering blessings was to offer him that he could merge in the light. அவர் வந்து சொன்னார் நீ வந்து இந்த ஒளியில இணையலாம்னு சொல்லி கலக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார். But Hanuman said, "You are my master. நீங்க என்னுடைய தலைவர்னு சொல்லி ஹனுமார் சொன்னார். I am your servant. நான் உங்களுடைய சேவகன். I don't want anything to come in the place of that." அந்த நிலையை வந்து எதுவும் எனக்கு தடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னார். I want to remain your servitor. நான் எப்பவுமே உங்களுடைய சேவகனா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன்.
So the devotees, they don't want to merge into the light. பக்தர்கள் வந்து ஒளியில கலக்க விரும்புறதில்ல. Our Lord has three forms. பகவானுக்கு மூன்று விதமான நிலைகள் இருக்கு. Brahmaniti, Paramatmati, Bhagavaniti Sabdite. That absolute truth is visible as Brahman, Paramatma and Bhagavan. பூர்ண உண்மை வந்து பகவான், பரமாத்மா, இந்த பிரம்மன், இந்த மூணு நிலையில உணரப்படுது. Brahman, Paramatma and Bhagavan. பிரம்மான், பரமாத்மா, பகவான், இந்த மூணு நிலையில உணரப்படுது. Nandi. So the devotees, they serve Bhagavan. பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. That is the process of Bhakti Yoga. இது வந்து பக்தி யோகத்தோடைய வழிமுறை. The Ashtanga yogis, they meditate on Paramatma in the heart. அஷ்டாங்க யோகிகள் வந்து இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து தியானம் பண்றாங்க. And the Jnana yogis, they meditate on Brahman. ஞான யோகிகள் வந்து பிரம்மான வந்து தியானம் பண்றாங்க. And they speculate. அவங்க வந்து கற்பனை பண்றாங்க. Those who realize Bhagavan also realize the Sutra soul and the Brahman. யார் வந்து பகவானை உணர்றாங்களோ அவங்க வந்து பரமாத்மாவையும் பிரம்மத்தையும் உணர்றாங்க. Those who realize Sutra soul also realize Brahman. யார் வந்து பரமாத்மா உணர்றாங்களோ அவங்க வந்து பிரம்மத்தையும் உணர்றாங்க. But those who realize Brahman, they cannot understand Sutra soul or Bhagavan. யார் பிரம்மத்தை உணர்றாங்களோ அவங்களால வந்து பரமாத்மாவையோ பகவானையோ உணர முடியாது. So the idea is that to serve Bhagavan, you can be a grihastha or you can be in renounced order. பகவானை உணர்றதுக்கு வந்து கிரகஸ்தராகவும் இருக்கலாம், சன்னியாசியாகவும் இருக்கலாம். But the Jnana yogis, they say to realize their Brahman, you must be a sannyasi. ஆனால் வந்து மாயவாதிகள் ஞானிகள் சொல்றாங்க பிரம்மத்தை உணர்றதுக்கு வந்து சன்னியாசியா இருக்கணும்னு சொல்லி. So our process of Bhakti Yoga includes both grihasthas as well as those in the renounced order. நம்மளுடைய பக்தியோக வழிமுறை வந்து கிரகஸ்தர்களுக்கும் முற்றும் துறந்த சன்னியாசிகளுக்கும் உதவி. Whoever may be grihastha or renounced, they should all chant Hare Krishna. ஒருத்தர் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் துறவரத்தில் இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜெபம் பண்ணணும். So most of you here are grihasthas. இங்க இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானோர் இல்லறவாசியா இருக்கீங்க. Or in the future you want to become married. எதிர்காலத்தில் வந்து சிலவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கீங்க. So the process of Bhakti Yoga is suitable for you. இந்த பக்தி யோக வழிமுறை உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஏற்றது. We in the renounced order, also brahmacharis, vanaprasthis, we can also do Bhakti Yoga. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பிரம்மச்சாரிகளோ அல்லது வனப்பிரஸ்திகளும் பக்தி யோகம் செய்ய முடியும். So the idea is that following Bhakti Yoga, we can meditate 24 hours a day. இந்த பக்தி யோக வழி மூலமா 24 மணி நேரம் நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ண முடியும். Everything you cook it for Krishna. நம்ம வந்து சமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கிருஷ்ணருக்காக சமைக்கணும். How many here know cooking? எத்தனை பேர் வந்து இங்க சமைக்கிறீங்க? How many know eating? எத்தனை பேருக்கு இட்லி தெரியும்? I think so.
if you cook for Krishna, நீங்க கிருஷ்ணருக்காக சமைங்க. he usually lays something on the plate. பகவான் வந்து உங்களுக்காக கொஞ்சம் பிரசாதத்தை கொடுப்பார். There are certain cases where he ate all the prasad. சில சமயம் அவர் வந்து எல்லா பிரசாதத்தையும் சாப்பிடுவார். But that is very rare. அது ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. He can just look at it, and by seeing, he can eat. அவர் வந்து பார்க்கறனாலேயே சாப்பிடுறார். So we take his prasadam. அவருடைய பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடுறோம். So like that, while cooking, they can also listen to the lectures using the new. நீங்க வந்து சமைக்கும் போது சொற்பொழிவை கேட்கலாம், பாடல்களை கேட்கலாம். Machines. ஆக்சுவலி மிஷினை யூஸ் பண்ணி சமைக்கும் பொழுதே சொற்பொழிவுகளையும் பாடல்களையும் கேட்கலாம். While driving to work, you can listen to the lectures also. நீங்க வந்து வண்டி ஓட்டும் போதும் சொற்பொழிவுகளை கேட்கலாம். So like this, throughout the day and night, we want to hear Hare Krishna. நாள் பூரா நம்ம வந்து கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை கேட்கலாம். Also, we want to listen to the lectures. நம்ம சொற்பொழிவுகளையும் கேட்கலாம். Now, for those who take Guru Ashraya, குரு ஆசிரியா எடுக்கணுங்கிறவங்க யார் யார்? they should also collect a copy of the checklists. அவங்க வந்து செக்லிஸ்டோடைய காப்பியை வந்து ஒன்று வாங்கிக்கணும். The idea is that they should complete the checklists before their initiation. அந்த ஆக்சுவலி நீங்கள் இனிஷியேஷனுக்கு உண்டான செக்லிஸ்ட் வாங்கி இனிஷியேஷனுக்கு முன்னாடி அந்த இது எல்லாமே முடிச்சு வச்சுக்கணும். So then there's no necessity of any tests. அவங்களுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் டேத்தில் எந்த டெஸ்ட்டும் கிடையாது. Just the examiner will ask a few questions. எக்ஸாமினர் வந்து சில கேள்விகள் கேட்பார் உங்களுக்கு. But still, many devotees do not complete their checklists beforehand. நம்மளுடைய செக்லிஸ்ட்டை வந்து முன்னாடியே முடிச்சு வச்சுக்கணும். And last minute, it's a headache for the temple devotees. இது வந்து கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கோவில் பக்தர்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். Like for the first initiation, they're supposed to read Bhagavad Gita. அவங்க வந்து இனிஷியேஷனுக்கு முன்னாடியே பகவத்கீதை படிச்சிருக்கணும். Srimad Bhagavatam, first canto. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டை படிச்சிருக்கணும். And they are supposed to also read Nectar of Devotion, first 6 chapters. பக்தி ரசாமிரத சிந்துவுல முதல் 6 அத்தியாயம் படிச்சிருக்கோம். And Prabhupada's life. பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. There are other things they should know. அதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த செக்லிஸ்ட். How to offer prasadam. எப்படி வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யறது. How to wear tilak. எப்படி வந்து திலகம் போடுறது. So அது மாதிரி. Similarly, there are some simple questions. சில எளிமையான கேள்விகள் இருக்கு, அதுல பதில்கள் சொல்றது. What is the difference between soul and body? இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்கு அதுல. This is a very basic question. இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி. You would be surprised to know many do not answer correctly. நிறைய பேர் வந்து இந்த கேள்விக்கு சரியா பதில் அளிக்காத எனக்கு வந்து some are saying, oh, I'm a healthy body. சிலவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ஹெல்தி பாடின்னு சொல்லிட்டு. I have a very nice soul. நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப இனிமையான சோல் ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்லி. This is not our philosophy. இது நம்மளுடைய தத்துவம் கிடையாது. We are the soul. நம்ம வந்து ஆத்மா. And
we have a body. நமக்கு வந்து உடல் இருக்கு. They healthy, they sick. சம்டைம் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கு, சம்டைம் ஆரோக்கியம் இல்லாம. But we are not the body. எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம இந்த உடல் கிடையாது. So we get our body according to our karmas. நமக்கு கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு உடல் கிடைக்குது. Some body is very beautiful. சிலவருடைய உடல் வந்து அழகா இருக்கு. Some body is not so beautiful. சிலவங்களுக்கு அழகு உடல் கிடையாது. But that's another thing. அது வந்து வேற விஷயம். We are not the body. எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம இந்த உடல் கிடையாது. We are the eternal soul. நம்ம நித்தியமான ஆத்மா. In Bengali and some languages, they say, "How is your body?" பெங்காலியில வந்து கேட்பாங்க, எப்படி உங்க உடம்பு இருக்குன்னு சொல்லி. Because the soul is also good. எப்பவுமே ஆத்மா நல்லா தான் இருக்கும். But the body can be sick, can be good. Sometime இந்த உடல் வந்து நோய் விடலாம், sometime நல்லா இருக்கலாம். So these are basic questions. இது வந்து அடிப்படை கேள்விகள். Why do you worship Krishna? ஏன் நீங்க கிருஷ்ணரை வழிபடுறீங்க? Now before the idea is you should be coached, and as you know each one, you tell the answer, and your mentor, your Namaha leader, he should fill out, put the date, say yes, he knows, she knows. அந்த செக்லிஸ்ட்ல வந்து அந்த கேள்வி கேட்டு சைடுல டேட் போட்டிருக்கும். உங்களுக்கு எப்போ அந்த ஆன்சர் கரெக்டா தெரியுதோ உங்க லீடர் வந்து அதுல வந்து டேட் போட்டுருவார், உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா தெரியுதுன்னு சொல்லி. This is so that you come for initiation. We don't want you to be turned away. நீங்க வந்து திரும்பி போக வேண்டியதில்லை இனிஷியேஷனுக்கு வந்துட்டு. If you fill out your checklist, then it's pre-approved. ஏற்கனவே வந்து உங்களோட செக்லிஸ்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா நீங்க வந்து இனிஷியேஷனுக்கு வந்து திரும்பி போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. So some leaders do not understand this point. சில தலைவர்கள் வந்து இந்த முறையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. And they don't teach the devotees of things on the checklist. அவங்க வந்து தன்னுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த செக்லிஸ்டோட விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை. And so we have the unfortunate duty to turn them away. சில சமயம் வந்து அவங்கள நாங்கள் திருப்பி அனுப்ப வேண்டியிருக்கு. And ask them to learn what they do not know. அவங்க வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலையோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்ப வேண்டியிருக்கு. Now, second initiation இரண்டாவது இனிஷியேஷனை பற்றி has a test. அதுக்கும் வந்து டெஸ்ட் இருக்கு. Those who are illiterate, it has a simple test. ஆக்சுவலி படிக்காத மக்களுக்கு வந்து ஒரு எளிமையான டெஸ்ட் இருக்கு. They have a 11 question test. அங்கே வந்து 11 கேள்விகள் கேட்கப்படும். Those who are educated above 8th grade and above, 8வது மேல படிச்சவங்களுக்கு they are considered illiterate. அவங்களுக்கு வந்து படிச்சவங்களா கருதி, and for them they should take the more advanced test. அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் சிறப்பான ஒரு தேர்வு இருக்கு. Now the test is available. அதுக்கு வந்து டெஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட it's not a secret. இது வந்து ரகசியமா வைக்கப்படல. And you can study beforehand. நீங்க வந்து இது வர்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்து படிச்சுக்கலாம். You can be taught. உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படலாம். So that what if someone's very proud, he doesn't read. ஒருத்தர் வந்து ப்ரௌடா, சில சமயம் வந்து மக்கள் படிக்கிறது கிடையாது. He doesn't learn the things on the test. டெஸ்டுக்கு உண்டானதை வந்து படிச்சு வச்சுக்கிறது இல்லை. And then he wants to take initiation. ஆனா வந்து இனிஷியேஷன் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. So there's a story
told by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு. That one man, he went to court. ஒரு மனிதர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனார். And he told the judge. ஜட்ஜிட்ட சொன்னார். I'm very sorry. I'm very sorry. Never do it again. Please have mercy. I'm very sorry. நான் ரொம்ப கவலையா இருக்கேன்னு ஒவ்வொன்றும் அழுதார் ஜட்ஜி கிட்ட போய். The judge said, okay, first time offender, but next time be very strict. ஒரு தடவை வந்து பரவாயில்ல, நீ செஞ்ச தப்புக்கு வந்து அழுகலாம், ஆனா இன்னொரு தடவை நான் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன்னு சொன்னார். And then he left. அங்கிருந்து போயிட்டார். He told his friends. அவர் நண்பர்கள்ட்ட சொன்னார், I won in court. நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொன்னார். So, do you want to be that kind of person? நீங்க அது மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அது மாதிரி ஆளா நீங்க? That you don't read, you don't study, and just come crying. ஒண்ணுமே படிக்காம வந்து ஒவ்வொன்று அழுதுகிட்டே இருக்கீங்க. And then if he give you an initiation, oh, Guru gave me. ஆக்சுவலி அழுது இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு குரு கொடுத்தாருன்னு சொல்றீங்க. We're here to give initiation. குரு மகாராஜ் வந்து இங்க உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான் இங்க இருக்கார். We want you to take. நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். But we want you to be qualified. ஆனா நீங்க தகுதியோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். For the reading on second initiation, I'm thinking to increase it. இரண்டாவது திசைக்கு வந்து நான் now only the first canto is required of Bhagavad Puran. First canto மட்டுமே உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படுது. I'm thinking I should require the first 4 cantos. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ மட்டும் தேவைப்படுது. இப்போ 4 கேண்டோ ஆக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். So that people know Prabhupada's books better. அதனால வந்து சில பிரபுபாதரோட புத்தகங்களை இன்னும் தரவா மக்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. And now even people are coming, they haven't read Bhagavad Gita. சிலவங்க வந்து பகவத்கீதை கூட தெரிஞ்சுக்காம வந்திருக்காங்க. And they're crying, please, give me initiation, give my wife. ஆனா வந்து கேக்குறாங்க, எனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுங்கன்னு அழுகுறாங்க. I'll definitely read. I will read. நான் படிச்சிட்டேன், எனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க. Why all these years you haven't read? இவ்வளவு நாள் என்ன செஞ்சீங்க? Why not? ஏன்? It's very blissful to read. புத்தகம் படிக்கிறது ரொம்ப ஆனந்தமானது. To read the pastimes of the Lord and His devotees. கிருஷ்ணருடைய மற்றும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடைய லீலைகளை படிக்கிறது. I think I'll increase my standard, and I'll make other gurus who are more easy. They can take from them if you want. But I want you to read Prabhupada's books. Actually, நான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டை அதிகரிக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம். I want you to develop love of Krishna. பிரபுபாதர் புக்கை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். நீங்க உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். If you don't know about Krishna, how you love him? கிருஷ்ணரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாம அவரை எப்படி நேசிப்பீங்க? If you don't know about his avatars, how you love them? மற்ற அவருடைய அவதாரங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா எப்படி அவரை வந்து நேசிப்பீங்க? In the 7th canto, Prahlad, he's saved by Narasimhadev. 7வது கேண்டோல வந்து பிரகலாதர் வந்து நரசிங்கதேவரால் காப்பாற்றப்பட்டார். Have you read that? அது படிச்சிருக்கீங்களா? Who's read? யார் படிச்சிருக்கீங்க? Very good. So 7வது கேண்டோ. These are very, very interesting.
very blissful. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இனிமையா இருக்கும், ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். The associates of Lord Chaitanya would read these pastimes and cry. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சகாக்கள்லாம் இந்த லீலைகளை படிச்சிருக்காங்க. They would cry in ecstasy. அவங்க வந்து அதை கேட்டு அழுது ஆனந்தத்தில் அழுதுருக்காங்க. How this young boy Prahlad, he was chanting Hare Krishna and dancing. எப்படி வந்து இந்த பிரகலாத் மகாராஜர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி டான்ஸ் ஆடினார்னு சொல்லி. He was preaching to his classmates. அவர் வந்து அவருடைய பள்ளி சகாக்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தார். For that, his father wanted to kill him. அவருடைய அப்பா வந்து அவரை கொல்ல பிளான் பண்ணார். Talk about child abuse. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு தொந்தரவு பண்றதை பத்தி இப்ப பேசப்படுது. He wanted to kill his son. அவர் வந்து தன்னுடைய பையனுக்கே கொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணார். Because he believed in personality of Godhead. ஏன்னா அவர் வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனால. So, read that story. How Prahlad, he was protected by the Lord. இந்த வர்ணனைகள் வந்து எப்படி பிரகலாதர் வந்து பகவானால காப்பாற்றப்பட்டார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Krishna promises in Bhagavad Gita, he will protect his devotees. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார், அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தனை காப்பாத்துறதா. நமே பக்தா பிரணாசதி. நமே பக்தியா பிரணஸ்யதி. I will not let my devotees perish. என்னுடைய பக்தர்கள் என்றுமே வந்து வீண் போறதில்லை. So Krishna is called as the Karuna Sindhu. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். He is so merciful. ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். So today, those who are taking aspiring or shelter or initiations, first, second, they are all getting closer to Krishna. யார் வந்து இங்க குரு ஆசிரியா இனிஷியேஷன் எல்லாமே எடுக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப நெருங்கியவர்கள் ஆவாங்க. ஆஸ்பைரிங், யார் வந்து குரு மகாராஜிட்ட தீட்சை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, குரு ஆசிரியா எடுக்கிறவங்க, தீட்சை வாங்குறவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு நெருங்கியவர்களா மாறிடுவாங்க. Taking the first initiation is a new birth. First initiation எடுக்கிறது உங்களுடைய புது பிறவி. It is called the Guru Janma. இது வந்து குரு ஜென்மம். அப்பா அம்மானால ஒரு பிறப்பு, இப்போ வந்து குருனால கிடைக்கக்கூடிய பிறப்பு இது. And this Guru Janma is part of the Purvashcharya system. இந்த குரு ஜென்மம் வந்து பூர்வாஸ்ரய சிஸ்டத்தோடைய ஒரு பகுதி. பூர்வ ஆச்சாரியா சிஸ்டத்தோடைய ஒரு பகுதி. You get no neck beads. உங்களுக்கு வந்து புதிய கண்டி மாலை கொடுப்பாங்க. You get also chanting beads. உங்களுக்கு வந்து ஜெபமாலையும் கொடுப்பாங்க. You get a spiritual name. உங்களுடைய ஆன்மீக பெயரும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. You take vows. நீங்க வந்து உறுதிமொழி எடுத்துக்குவீங்க. You also bow down to the Guru. நீங்க குருவுக்கு நமஸ்காரம் செய்யணும். And you get beads chanted on. உங்களுக்கு வந்து ஜெபம் பண்றதுக்கு வந்து ஜெபமாலை கிடைக்கும். That's they call considered the second birth. இது வந்து இரண்டாவது பிறப்பா வந்து கருதப்படுது. First birth is your biological birth. முதல் பிறவி வந்து பயாலஜிக்கல் அப்பா அம்மா முடியும். Second birth is the birth to take a Guru Janma. இரண்டாவது பிறவி வந்து குரு மூலியமா கிடைக்குது. Then the third birth is called Yogic Janma. மூன்றாவது பிறவி வந்து யஜ்ஞிக் ஜென்மா சொல்லப்படுது. Where we get the Gayatri Mantra. அப்போ வந்து காயத்ரி மந்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. Gayatri Mantra is a secret mantra. காயத்ரி மந்திரம் வந்து ஒரு ரகசியமானது. For those who don't have Upanayam, we also give Upanayam at the same time.
யாருக்கு உபநயனம் நடக்கலையோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பூணூல் கொடுப்பாங்க. This stage is not necessary to go back to Godhead. இது வந்து பகவான்கிட்ட திரும்பி போறதுக்கு தேவை கிடையாது. But it helps to have it. ஆனா இது வந்து உதவி செய்யும் உங்களுக்கு. If you follow strictly. யார் வந்து இதை வந்து சரியா கடைபிடிக்கிறாங்களோ. If you know the philosophy. யாருக்கு வந்து தத்துவங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும். So that's why for the second initiation, or third birth, we require they should study extra. செகண்ட் இனிஷியேஷன் வாங்குறவங்களும் வந்து இன்னும் அதிகமாக படிக்கணும். So these are the initiations. இது வந்து இனிஷியேஷனை பற்றியான தகவல்கள். Whether one wants to take initiation or not. ஒருத்தர் வந்து தீட்சை வாங்கணும்னா இது எல்லாமே செய்யணும். One has the Guru Ashray or shelter level. ஒருத்தர் இனிஷியேஷன் வாங்கணும் வந்து குரு ஆசிரியை வாங்கி இருந்திருக்கணும். Where they follow the basic rules and regulations. இது வந்து அடிப்படை சட்டதிட்டங்கள். And they get to see what it's like to be a disciple. அவர் வந்து ஒரு சிஷ்யர்னா என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும். So this is a trial period. இது வந்து ட்ரையல் பீரியட். They have to ask if they want initiation. அவங்களுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் வேணுமான்னு சொல்லி அவங்களே கேள்வி கேட்டுக்கணும். So if they feel convinced, they ask. அவங்க வந்து முழுமையா கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா கேட்கலாம். If they want to change to another guru, at this stage they can change. அவங்க வந்து அந்த மேற குரு கிட்ட தீட்சை எடுக்கணும்னு நினைச்சா இந்த நேரத்துல வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். They take blessings from their shelter guru and switch. ஒருத்தர் வந்து ஏற்கனவே ஷெல்டர் ஒரு குரு கிட்ட ஷெல்டர் எடுத்துட்டு இன்னொரு குரு கிட்ட போகணும்னா ஏற்கனவே ஷெல்டர் கொடுத்த குரு கிட்ட ஆசீர்வாதத்தோட போகணும். Usually people are not shifting. சாதாரணமா யாருமே வந்து இந்த மாதிரி மாறுறது இல்ல. But the scope is there. Sometimes ஆனா மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. The aspiring stageல is for those who will know that they would like to take Diksha from this guru. அந்த ஐஸ்பேரிங் நம்ம வந்து இந்த குரு கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்கணும்னு சொல்லி ஆசை போடும்போது but they are not yet qualified to take shelter. அவங்க வந்து இந்த அடைக்கலம் போற பூரா தகுதி அடையாம ஆனா வந்து அந்த குரு கிட்ட தீட்சை வாங்கணும் ஆசை மட்டும் இருக்கும் பொழுது அவங்க கிட்ட போய் ஐஸ்பேரிங் வாங்குறாங்க. It's for children of devotees, children of congregation. அவங்க வந்து பக்தர்களுடைய குழந்தைகள் congregational members, காங்கிரிகேஷனா இருக்காங்க. and also students, youths, மாணவர்களா இருக்காங்க. those who are 8 years up. 8 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாமே அந்த ஆஸ்பைரிங் எடுத்துக்கலாம். So they can take aspiring. ஆஸ்பைரிங்கிறது வந்து எதிர்காலத்துல வந்து குரு மகாராஜ் கிட்ட தீட்சை வாங்கணும்னு நினைக்கிறது. There are no particular rules or regulations. அவங்களுக்கு எந்த சட்டதிட்டமும் கிடையாது. Except they should chant at least one round. மினிமம் ஒரு மாலையாவது ஜெபம் பண்ணணும். அதுதான் வந்து அதோட தகுதி. They should know that Krishna conscious movement for about a year or so. ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வந்து கிருஷ்ண பக்தியோட தொடர்பு இருக்கணும். So there are no laws for aspiring or shelter stage. ஆக்சுவலி இந்த ஷெல்டர் ஸ்டேஜ் குரு சரண ஆஸ்திரேலியாலையும் ஆஸ்பியரிங்லையும் எந்த உறுதிமொழியும் எடுத்துக்கிறது இல்லை அவங்க. It's a personal desire, a personal commitment. அவங்க வந்து அது வந்து மனசுக்குள்ள அவங்களா வந்து குரு கிட்ட வந்து கமிட் பண்றாங்க, ஆசைப்படுறாங்க. So they want the Guru's help to become qualified.
அவங்க வந்து குருவோடைய உதவி, தகுதி அடைகிறதுக்கு குருவோடைய உதவியை நாடுறாங்க. And in the future they are starting to take shelter and initiation. அவங்க வந்து எதிர்காலத்துல வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட தீட்சை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஆஸ்பைரிங் பண்றவங்க வந்து குரு மகாராஜ் குருச்சரண ஆசிரியாவும் அதுக்கப்புறம் தீட்சையும் வாங்குவாங்க. So this is the aspiring stage. இது வந்து இந்த அடைக்கலம்ங்கிற ஆஸ்பைரிங் ஸ்டேஜ்ல, ஆசைப்படுற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு. It's also a trial period. இதுவும் வந்து ஒரு பயிற்சி காலம். So we have candidates on all the levels. நம்ம கிட்ட வந்து எல்லா தகுதிகளிலையும் வந்து பக்தர்கள் இருக்காங்க. For the shelter and aspiring, the ceremony is very short. ஆக்சுவலி இந்த ஷெல்டர் எடுக்கிறது மற்றும் ஆஸ்பைரிங் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சடங்கு மட்டும்தான் இருக்கு. For those who are taking the first initiation, யார் வந்து முதல் தீட்சை வாங்குறாங்களோ, we'll have someone announce their name and new spiritual name. அவங்களுக்கு வந்து புதிய ஆன்மீக பெயர் கொடுக்கப்படும். And I will give them their beads. அப்போ வந்து குரு மகாராஜ் வந்து அவங்களுக்கு மாலை கொடுப்பாரு. Before we would have each one say the vows. முந்தி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுடைய உறுதிமொழியை சொல்லுவாங்க. But that takes a long time. அது வந்து ரொம்ப நேரம் இழுக்கும். So they took the vows before already. இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஏற்கனவே இங்க வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே உறுதிமொழி சொல்லி இருந்திருக்கணும். சொல்லிட்டாங்க. யார் வந்து உறுதிமொழி எடுத்திருக்காங்க? இந்த ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்கிறவங்க உறுதிமொழி ஏற்கனவே சொன்னவங்க யார் யார்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே